वंदे मातरम। आज आम समस्त अति गौरवर दिन विशेषकर मीरा अति गुरुत्वपूर्ण दिन क्या मीरार आज हूँ बर्थडे तेणु आम मीरा आम माँ निकट में निश्चित प्रार्थना रखा। प्रथम आम शुभेच्छा जनवा जन्मदिन बॉर्नफेथ मीरापा बॉर्नफेथ मीरापा बॉर्नफेथ मीरापा। तेरे जन्मदिन उद्देश्य जेहेतु आज एक स्वतंत्र पाठचक्र आयोजन तेरे स्वतंत्र पाठचक्र आयोजन करने पूर्वर आम प्रथम माँ का म्यूजिक सहित गोटे मिनिट नीरव रहा तापरे परवर्ती कार्यक्रम प्रार्थना ध्यान प्रार्थना ता सहित दुर्गा स्तोत्र पढ़ाला परे आम जन्मदिन संपर्क में एवं मानव जीवन यथार्थ लक्ष्य और तार संभावनार अभिव्यक्ति केमिति अच्छी से संपर्क में आम आलोचना रखा। तो प्रथम आम माँ का म्यूजिक सहित गोटे मिनिट नीरव रहा साइलेंस। ओवर परवर्ती कार्यक्रम मातृवंदना कि बोले बर्तमान मु मीरा बापा को अनुरोध करी से मातृवंदना परिवेशन करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। परवर्ती कार्यक्रम दुर्गा स्तोत्र दुर्गा आपा पढ़े। मु बर्तमान दुर्गा स्तोत्र पढ़ापी मुझे दुर्गा आपा को अनुरोध करी। किए पढ़े? क्षमा आपा। हाँ क्षमा आपा लाइट हवा ना क्लिपटा लगे दो। माता दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्तिदायिनी माता शिवप्रिय तोर सत्यांश जात आम्भे माने भारत वर्षर युवकगण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुचु। शुण माता एही भारत वर्षे प्रकाश हुआ। माता दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण हुई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धामरे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म हुई तोहरी कार्य ही आम्भे माने प्रति शुण माता यही भारत वर्षे सहाय हो। माता के सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म अवृत सुंदर शरीर माता जयदायिनी तो प्रतीक्षारे भारत रही तोर से ही मंगलमयी मूर्ति देखा उत्सुक। शुण माता यही भारत वर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। माता दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रौद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आम्भे माने दियो माँ प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियो माँ हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। माता दुर्गे जगश्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर आच्छन्न थिला तू ही माता गगन प्रांतरे अल्प अल्प उदय हेउचु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हेला आलोक विस्तार कर माता तिमिर विनाश कर। माता दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति संहरण आत्मगोपन करथिला। आगत सही जुग आगत सही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंधरे बहन करी भार अर्जन उठुअछि आस माता प्रकाश हुआ। माता दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत् कार्य महत् भावर उपयुक्त हेउ। हे माता विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। माता दुर्गे काली रूपिणी नर्मुंड मालिनी दिगंबरे कृपण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादरे अंतस्तरीपु विनाश कर। गोटी भी जेपरी आम्भमानक मध्यरे जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ एही प्रार्थना माता प्रकाश हुआ। माता दुर्गे स्वार्थ भय क्षिप्र सयतरे म्रियमाण भारत आम्भमान को महत् कर महत् प्रयासी कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी आउ अल्पासी निश्चेष अलस भयभीत न हेउ। माता दुर्गे चोख शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आर्य संतान आम्भमान मध्यरे लुप्त शिक्षा चरित्र मेधाशक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगतर वितरण कर। मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हुआ। माता दुर्गे अंतस्तरी संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर। बलशाली
ପରାକ୍ରମୀ ଉନ୍ନତ ତଥା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନେ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରେ ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଳେ ଉଦହ ସଲିଳା ନଦୀ ତୀରେ ଏକତା ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃଚରଣରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ ଭାରତର ଯୁବକଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ ଅଶୁଭ ହନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃସେବା ବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ରେ ଯୋଜନା ମା ବହି ନା କ'ଣ ନା ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୁଇଟା ସାରା ଅଛି ଆଉ ଦିଅ ତାହେଲେ କିଏ ପଢ଼ିବେ ତାପରେ କିଏ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଁ ପ୍ରବୀଣା ବା ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବୀଣା ବା ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢ଼ିବେ ମା ବହି ମା ବହି ଜୀବନ ପଥରେ ସକଳ ଭୟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସର୍ବନାଶ ବିରୋଧରେ କବଚାରିତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁ ତେବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦା ଏକ ସଙ୍ଗେ ରହେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ କରୁଣା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମ ଅନ୍ତଃକରଣ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ନିର୍ଗୁଣ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଅହମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଗର୍ବ ଆତ୍ମାଭିମାନ ମନର ଦମ୍ଭ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସଫଳ ତୁଚ୍ଛ ତୃପ୍ତିର କାମନା କଳୁଷିତ ରଖିଛି। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅନୁନ୍ନତ ଧୂମଚନ୍ଦ୍ରିକା ଷୋଳକ ଦିଗରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖ ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସାରତା ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଆକାଂକ୍ଷା କର। ଯେପରିକି ସେହି ଚେତନା ତୁମ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସତତ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ଆଉ କିଛି ଚାହ ନାହିଁ। କେବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅତି ମାନସ ସତ୍ୟ ଓ ତା'ର ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧିକୁ ଚାହ ଏବଂ ଚାହ ସେ ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେବ ଏହି ସତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ। ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେଉ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେବେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହୁଏ ତେବେ ନିଃଶେଷରେ ଦେଇଦିଅ। କୌଣସି ଦାବି କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ରଖ ନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଦୈନିକ ହୋଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଦେବା ସକାଶେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅପାଙ୍କ ନାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ସରିନି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲ କାହିଁକି? ଦେଲେ ଭଲ ଏମିତି ତ ନାହିଁ ଥିବ ଥିବ ଥା ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋର ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଅଜ୍ଞାନ
କେବେ ଦୁଃଖର ଅବସାନ ହେବ? ହେ ଭଗବାନ, ଏହା ହିଁ କର ସେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉପାଦାନ ତାହାର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୋଇଯାଏ, ଲୁପ୍ତ ନ ହୋଇ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ଧ ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁ ପର୍ଦ୍ଦା ତତେ ଢାଙ୍କି ରଖିଛି ତାହା ଅପସୃତ ହେଇ ଏବଂ ତୁ ତୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଭାସ୍ୱର ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅ। ତୋର ଅଖଣ୍ଡ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଶାଶ୍ୱତ ରୂପେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନନ୍ତ କ୍ରମୋନ୍ନତିର ଧାରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାର ମଧ୍ୟରେ ସେସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ସରିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗଣରେ ପୂଜ୍ୟ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଭାଇନା। ଆଜି ଦିନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବା ଭାଇନାଙ୍କଠୁ। आदरणीय भाई भଉଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଜନ୍ମଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହେ। ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ, ଏଇ ଜନ୍ମଦିନରେ ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ଦିନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଜୀବନର ଯେଉଁ ବିପତ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ପରିସ୍ଫୁଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଅନେକର ସୁବିଧା ଏବଂ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ତା'ର କେତେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇପାରୁଛେ ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏ ଦିନର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ମା' ବି ଏହି ବିଷୟରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କାହାର ଜନ୍ମଦିନରେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି କିଏ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମା' ତାକୁ ବନ୍ ଫେଥ୍ କହିକିରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲା ଭଳିଆ କରୁ। ଏବଂ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ସେଇ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଜନ୍ମଦିନର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ବିଶେଷତା ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା, ସେତିକି ଆମେ ଆକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ମା'ଙ୍କ କାମରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ରହିଛି। ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେତିକି ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା, ମା'ଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବା, ପରମ ତତ୍ତ୍ୱର ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା, ସେତିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଜନ୍ମଦିନ କହିଲେ କେକ୍ କାଟିକିରି, ନାଚ ଗୀତ ଧୁମଧାମ କରିକିରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫିଲୋସଫିରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭାବରେ ଆଜିକାଲି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବା। ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ, ପଢ଼ୁଛେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେତିକି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ସେତିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଦିନର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ସେ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା।
ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଦିନଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ସଚେତନ ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗେ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କୃପା, ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି। ତେଣୁ ସେଇ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସ୍ତର ରହିଛି, ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେଇ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ଆମେ ଉପଯୋଗ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନୀରବରେ ରହିବା, ଅତି ନୀରବରେ ରହିବା, ନିଜକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯେତିକି ବୟସ ହେଇଛି, ଯେତିକି କଥା ହେଇଛି, ସେଇ ଭିତରେ ମୋର କ'ଣ ଅନୁଭବ ଅଛି, ସେଇ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇବା। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କରି ସାଥିରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଥିରେ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଆମର ଯୋଡ଼ନ ରହିବ, ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବା, ସେତିକି ଏଇ ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ, ମୀରାର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବିଷୟରେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନକୁ ତାର ଯେଉଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା। ଏବେ ଭାଇ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ବିଶେଷ କରିବା ନାହିଁ, କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଦିନଟା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ଣର ଦିବସ ବୋଲି ଆମେ ଭଲ କରି ମନେ ରଖିବା। କେବେ ବି ଭୁଲିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରହୁଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବାର ଅବସର ଆସୁ। ତେଣୁ ଏ ଅବସରରେ ଆମେ ସୁଯୋଗ ନେବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଏକାଗ୍ର କରିକି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହି ଆମ ଜୀବନର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନର ଯେଉଁ ହେବାର ଅଛି, ଆମ ଦେଇ କ'ଣ ହେବାକୁ ଅଛି ସଂସାର ପାଇଁ, ସେଇ କଥା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେଲେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯାହା, ସେଇ କଥା ପ୍ରତିଭା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇନା। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଉପକ୍ରମଣିକାରେ ଜନ୍ମଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂଜ୍ୟ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆଜି ଦିନଟି ମା ଶୁଭ ଦିନ ହେଉ, ଶୁଭ ହେଉ ମୋର ଚିନ୍ତା। ଆଜି ଦିନଟି ମା ଶୁଭ ଦିନ ହେଉ, ଶୁଭ ହେଉ ମୋର ଚିନ୍ତା। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ, ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା। ମା 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 ମୋ ମା, ମୋ ମା। ଆଜି ଦିନଟି ମା ଶୁଭ ଦିନ ହେଉ, ଶୁଭ ହେଉ ମୋର ଚିନ୍ତା। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ, ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା। ମା 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 ମୋ ମା, ମୋ ମା। ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସୁମଧୁର ହେଉ, ସତ୍ୟ ହେଉ ମୋର କଥା। ଚାଲି ଚଳଣ
ପାଇବାକୁ ତୁମ ଦେଖା ମା 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 ମୋ ମା ମୋ ମା ଆଜି ଦିନଟି ମା ଶୁଭ ଦିନ ହେଉ ଶୁଭ ହେଉ ମୋର ଚିନ୍ତା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ମା 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 ମୋ ମା ମୋ ମା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି ମନେ ପଡ଼ୁ ତୁମ କଥା ଯାହା ମୁଁ ହୋଇଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାବିପାରେ ତୁମ କୃପା ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ ଦିଅ ମୋତେ ସେହି ଶିକ୍ଷା ମା 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 ମୋ ମା ମୋ ମା ଆଜି ଦିନଟି ମା ଶୁଭ ଦିନ ହେଉ ଶୁଭ ହେଉ ମୋର ଚିନ୍ତା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ମା 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 ମୋ ମା ମୋ ମା ମୋ ମା କରଣ ପାଇଁ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଅଭିଷୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଜନ୍ମଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ମା କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଛୁ ଟିଭିରେ ବି ଦେଖୁଛୁ ବାର୍ଥଡେ କେମିତି ପାଳନ କରାହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଥଡେ ପାଳନ କରିବାଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ରିଏଲି ପରିବାରରେ ଘର ଘରକା ସମସ୍ତଙ୍କର ପଶିଗଲାଣି ଆଉ କୌଣସି ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନା ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନି ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଡାକିବ କିଛି କିଛି ଗିଫ୍ଟ ତାକୁ ଦେବେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସେ ପିନ୍ଧିବ କେକ୍ ଅଣା ହେଇଥିବ କେକ୍ରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଜଳାଯିବ ତାପରେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଫୁଙ୍କ ସେ ଫୁଙ୍କିବ ତାପରେ ଛୁରୀ ଅଣା ହେଇଥିବ ତାକୁ କଟାଯିବ ତାପରେ ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବା ତାର ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ବା ତାର ଅତି ଯାହାର କ୍ଲୋଜ୍ ବା ତା ମାଆକୁ ଦେଇପାରେ ତା ବାପାକୁ ଦେଇପାରେ ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ ସବୁ ରଖା ହେଇଥାଏ ତା କେକ୍ ଦେହରେ ତାକୁ ଗାଲରେ ଗାଲ ବୋଳାବୋଳି ହୁଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା ତେଣୁ କ୍ରିମ୍ଟାକୁ ନିହାତି ନ ବୋଳିନେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବନି ବୁଝିଗଲା ସତେ ଯେମିତି ଦୋକାନୀବାଲା ଯିଏ ତିଆରି ଥିଲା କେକ୍ କ୍ରିମ୍ ଦେଇଥିଲା ଏ ଗାଲରେ ବୋଳି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଆ କରୁଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ଫରେନ୍ କଲଚର ଆମ ପରିବାରରେ ଢୁକି ଯାଇଛି ଜବରଦସ୍ତ ତାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହୁଏ ନା ବରଂ ଓଲଟାଟା ହୁଏ
आम चेतना को निम्नगामी करने सब व्यवस्था तीन छोटिया उदाहरण दूसरी अच्छा केक देहरे आम ना लिखाई थी ना ना सहित चेतनार संपर्क अच्छी यहाँ भूलीगले चलो देखिए क्या दृष्टि आई आम तो गाँ गाँवली लोक सब तेणु आम कौन कह किए झाड़ी जानी ना से कौन ता ना से नाटा कहीदेले सी कौन लुण मंत्रक दब कि कौन कर आनिदेले हाँ ता दृष्टिया कमीगला कि लोक को हैरान कर गुणिया कह ता ना कौन ता ना रे पांडला मंदिर को आम जाऊँ नना को कहूँ कौन कर या ना नना पांडल ता ना रे पांडल अनेक ना आम परिवार अनेक ना बताऊँ ना ना कहीं नाटा बताऊ से लोक तो जाइनी से लोक मंदिर को जाइनी तापर भी ता ना रे आम मंदिर पानी ढालु कि नहीं तार कारण कौन ना सहित चेतनार संपर्क अच्छी आ केक देहरे जो ना लिखा होची जो व्यक्तिर ना लिखा होची ता चेतना से रही ना नहीं तापर जो छुरी धरिकी कटा गला ता माने कौन कराला चेतना को पीस पीस करागला कि बुद्धिमान काम आम कर आम चेतना को आम ही काटुचु जन्मदिन पुणी जोटा कि वर्ष तमाम से चेतना काम कर जो दिन वर्ष सारा गोटे फोर्स काम कर दिन आम चेतना को पीस पीस कर काट बुद्धिमान काम एटा चेतनार कार्य एटा तापर ही कर जानी न पश्चात सिक्रेट को द्वितीय मिस्टेक कौन करू जार जन्मदिन तार एज के 10 वर्ष कि 8 वर्ष 8टा कैंडल जला गणी गणी आनते 8टा है तापर जाल दे फुंक कौन चेतनार दीप को लिभेवा आम जन्मदिन पालन करचे ये जो दीपटी जादेलु ताने आम चेतना बाष्पूरा अग्नि को आम प्रज्वलित कर रखा दरकार ना लिभेवा दरकार आम कि पिला कौन कहू फुंक तापर से फुंक अर्थात जलुआ बत्ती को से लिभेला आम आस्पुरार अग्नि जो जलिकी रही आम भितर आम से दिन कौन कलु भगवान जनइलु जे तमें मो चेतनार दीप को लिभा मो चेतना को खंड खंड करा आ जन्मदिन जब आम ये प्रार्थना करुचु भगवान कौन करेंगे ग्रांट करेंगे ना नहीं क्या अन्य दिन में ग्रांट कराटा भगवान कर डेरी कि जन्मदिन में सांगे सांगे गोटे कथा मन रखिए अन्य दिन में ग्रांट करिया डेरी हम किंतु जन्मदिन में सांगे सांगे कहीं ना आत्मार दिवस जेहेतु जन्मदिन हूँ आत्मार दिवस तेणु आत्मा हूँ भगवान प्रतिनिधि तेणु जो भगवान प्रतिनिधि को आम शरीर में छाड़ी तार विकास में वर्ष सारा जो खोराक से जन्मदिन आसिक दे रिलीफ देला भाया है कार्ड में जाऊँ मस नहीं जाओ तुम केते जन परिवार ना 10 जन परिवार ठीक अच्छे 10-50 केजी नहीं जा है मसक देदेला ना नहीं से वर्ष सारा आत्मा कौन कौन नब जन्मदिन आस भगवान दे पड़े तेणु जन्मदिन में आम भगवान को प्रार्थना करूँ आम चेतना को खंड खंड कर आम आस्पुरार ज्योति को लिभे दियो एटा बुद्धिमान लोग आम कर तो से वर्षटा कहीं आम चेतना उज्ज्वलित हो कहीं आम चेतना पूरा एकत्रित हो खंड खंड हेनी तेणु आम जाशुणी निज चेतना को खंडित करुणी आम आम चेतनार बत्ती को लिभाऊ यही प्रकार जो लोकों को देखी टीवी को देखी साई पड़िशा को देखी सांगसाथी को देखी तांकर एमती करते पार्टी व्यवस्था करते बेलून गेट करते आमर भी बेलून गेट कर मत भी गोटे स्टेज रे नुआ पटा पिंधे बसई दियो घरे सियाड़े खाया पीवा भूरी भोजन व्यवस्था कर तापर मो सांगसाथी मु निहाती डाकिबी से मैंने किए पेन खंडे पच धरिकी आसू कि जमोटी वक्त पच जानू किंतु गिफ्ट निहाती धरिकी आसबे गोटे पार्टी आयोजन हम तापर जन्मदिन गीत बजे कि डांस करिया हम ये भी होगा जन्मदिन डांस लगे तापर नाचिया यहाँ हूँ निम्न प्राण को तुष्ट करने जेते प्रकार व्यवस्था आम जन्मदिन ही करूँ। अच्छा जन्मदिन कौन प्राणर दिवस अचेतनार दिवस कि
जन्मदिन हूँ आत्मार विकास उत्कृष्ट दिवस। तेणु जो दिन आत्मा वर्ष सारा विकास करने आवश्यक खोराक ग्रहण कर से दिन हूँ जन्मदिन। तेणु ये माँ कौन करती आश्रमर जेतेक साधक साधिका अच्छा समस्त बर्थडे सेलिब्रेट करने कहती। तार कारण कौन ये प्राणगत भाव में नुहे मानसिक स्तर में नुहे कि भौतिक स्तर में नुहे चेतनागत भाव में प्रत्येक चेतना अनुसार माँ को पाक जाती फूल टे दिखती प्रणाम टे करती माँ तक चेतना अनुसार गोटे मेसेज व्यवस्था करता गोटे गिफ्ट बा कार्ड गोटे व्यवस्था करता ब्लेसिंग्स व्यवस्था करता क्या टॉफी दरकार क्या ब्लेसिंग्स कार्ड गोटे दरकार मेसेज कार्ड गोटे दरकार जहाँ जहाँ आवश्यक चेतना अनुसार माँ से व्यवस्था करता। तेणु कहीं माँ का पाखु ये जो ब्लेसिंग्स ग्रहण करवा आशीर्वाद ग्रहण करवा ये सुजोग के मिस करो। तेणु जन्मदिन हूँ गोटे दिन जो दिन कि आम वर्ष सारा माँ का पाखु आशीर्वाद प्रार्थना कर ए वर्षटी जमी मोर माँ तुमर चेतन मु उज्जीवित हो रही तुमरी कार्य नियोजित हो पारे मो भीतर से ही प्रेरणा दियो से ही शक्ति भर दियो से ही कृपा भरी दियो जमी मु तुमरी सेवारे वर्ष तमाम लगी पारि। आ प्रार्थना यदि जन्मदिन आम करवा अलग आड़ को मन दे ना मन रखु एटा निश्चित सांसन हम अन्य दिन में सांसन हवा डेरी कि जन्मदिन में निश्चित सांसन है। तेरे जन्मदिन महत्व संपर्क में माँ जहाँ कहती गोटे मेसेज पढ़ी आलोचना करी। जड़े साधक माँ को पाक सबुदिन जाए जहाँ मोबाइल अच्छी दयाकर साइलेंट कर कारण गुरुत्वपूर्ण विषय में आलोचना रखी जहाँ मोबाइल अच्छी दयाकर साइलेंट कर तेणु अनेक साधक माँ पाक जाए से जड़े साधक माँ पाक जा माँ कहले इट इज योर बर्थडे टुमोरो आसंता काली तुम जन्मदिन साधक जन कहले यस मदर हाँ माँ आसंता काली मोर जन्मदिन। अच्छा हाउ ओल्ड विल यू बी तुम बयस काली केते हो आसंता काली तुम केते वर्ष पदार्पण कर केते वर्ष वृद्ध तुम हो है आम जमी पिला प्रश्न पचार हाउ ओल्ड आर यू पिला कौन कह आई एम 8 years old आई एम 9 years old आई एम 10 years old से पचारे तुम बयस केते हो सात जन को उत्तर देले 26 मदर माँ मोर आसंता काली मु 26 वर्ष पदार्पण करी माँ कहले आई शैल सी यू टुमोरो आई शैल सी यू टुमोरो मु आसंता काली तुमको देखा करी माँ चाहूँ देखा करी काली तुम सहित मोर साक्षात हम एंड गिव यू समथिंग स्पेशल मु तुमको किसी स्पेशल जिनस देवी ये जो माँ जो कहले मु तुमको किसी गोटे स्पेशल जिनस देवी साधक कौन भावी माँ कौनटा देवी कौन कहले गोटे स्पेशल देवे बोली माँ तार कौनटा दे कौनटा माँ को स्पेशल हो पारे तेना माँ कहले जे समथिंग स्पेशल आई विल गिव यू समथिंग स्पेशल मु तुम किसी गोटे स्पेशल जिनस देवी यू विल सी तुम देखो कल गोटे स्पेशल जिनस तुम दे यू विल सी आई एम नॉट स्पीकिंग ऑफ एनीथिंग मटेरियल छानिया हो ना मु तुम किसी मटेरियल जिनस देवी है जो स्पेशल जिनसा देवी सी मटेरियल जिनस नुह हाँ गोटे टफीटे कि गहनाटे कि मुदीटे कि लकेटे कि चेनटे कि आउ कौन ये प्रकार मटेरियल जिनस मुझे किसी देवी कि बही गोटे कि डायरीटे कि ड्रेसटे कि आउ कौन से प्रकार मटेरियल जिनस किसी नुह कहले मटेरियल जिनस वस्तुगत जिनस मुझे किसी देवी दैट आई शैल गिव यू ए कार्ड जोटा कि मुझे देवी से गोटे कार्ड जन्मदिन गोटे कार्ड से तेणु ये जो कार्ड टी देवे एंड ऑल दैट से कार्ड टा बहुत किसी ऑल दैट है मु जो स्पेशल जिनसा देवी से गोटे कार्ड बट समथिंग कार्ड टा देवी किंतु से
କିଛି ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ରହସ୍ୟ ଅଛି ସେ କାର୍ଡରେ ହେଲା। ଯୋଉ କାର୍ଡଟା ଦେବେ କାର୍ଡରେ କି ରହସ୍ୟ ଥାଇପାରେ ସାଧକ ଜାଣିପାରୁନା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଡଟା ଦେବେ ସେ ପୁଣି ବିଶେଷ କିଛି କାର୍ଡ, ସେ କାର୍ଡର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ୟୁ ୱିଲ୍ ସି ଟୁମରୋ, ଆସନ୍ତାକାଲି ତମ ମତେ ଦେଖା କରିବ, ଦେଖା ହବା କାଲି। ନାଉ ଗो ହୋମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଘରକୁ ଯା ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିପେୟାର ୟୁର ସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା କ୍ୱାଇଟଲି। କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ? ନୀରବରେ। ଆମେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ? ଓ ହେଲା ଜନ୍ମଦିନରେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା କେମିତି ମା କହିଲେ? କ୍ୱାଇଟଲି, ନୀରବରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ? ହୋ ହେଲା ଭିତରେ ହେଲା, ସାଙ୍ଗସାଥି ଡକାଯିବ, କୁଣିଆ ମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମରା ହବ, ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜିବ, ଡିଜେ ଫିଜେ ଲାଗିବ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ, ପୁରା ଧୁମ ଧଡ଼ାକ ହେଲା। ମା କଣ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି? ଆମେ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜନ୍ମଦିନରେ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ? କ୍ୱାଇଟଲି, ପୁରାପୁରି ନୀରବ, so that you may be ready to receive it। ଯେତିକି ତମେ ନୀରବ ରହିପାରିବ ତମେ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହବ। ତାହେଲେ ଜନ୍ମଦିନଟା ନୀରବରେ କଟେଇବା ଦରକାର ନା ହୋ ହଲାରେ କଟେଇବା ଦରକାର? ନୀରବରେ କଟେଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯିଏ ଯେତେ ନୀରବ ରହିବା ଆମ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ପିଲା ତ ନୀରବତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ତାକୁ ବତେଇବ କିଏ? ତାକୁ ବତେଇବ କିଏ? ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ବାପା ମା। ଆଉ ବାପା ମା ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ମାନେ ଆମର ସବୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଜନ୍ମଦିନ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ହେଲା। ତେଣୁ ହୋ ହଲା କରି କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ମଉସା ମାଉସୀ ପିଇସା ପିଇସି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରେଇ ଭୁରି ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇ ପୁରା ଛଇଲାଟ କରିକି ଆମେ କରୁଛୁ ହେଲା। ଆଉ ନୀରବତା ଏଠି କୋଉଠି ରହିବ? ତେଣୁ ଏଠି ନୀରବତାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ନୀରବତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର କୃପାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଦୂରଉଛୁ। ମା କହିଲେ, ସାଧକ ତ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ଏ ସାଧକଙ୍କୁ ମା ଏଇ କଥା କହିଲେ, ତ ନୀରବରେ ଯେତିକି ରହିବ ତମେ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହବ। ସାଧକ କହିଲେ ୟେସ୍ ମଦର, ହଁ ମା। ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ନୀରବ ରହିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ କହିଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ରାତି ସାରା ନିଦ ହେଇଥିବ ନା ସେ ସାଧକ। ମା କହିଛନ୍ତି କାଲି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଦେବି, ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ଥା ହେଲା। ମା ମତେ କାଲି କହିଛନ୍ତି ଦେବେ, କଣଟା ଦେବେ, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି? ରାତି ସାରା ନିଦ ହେଇନଥିବ, ବୁଝିଗଲା। ସତୁ ସତ ସେ ସାଧକ ରାତିରେ ଆଉ ନିଦ ହେଇନି। କେମିତି ସକାଳ ହବ, ଗାଧା ପାଧା ସାରି ପ୍ରଥମେ ଫୁଲଟିଏ ଧରି ଆଗ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେବି, ତାପରେ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି। ପୁରା ରାତି ସାରା ପୁରା ନୀରବ, ଚିନ୍ତା କେବଳ ମା। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ମା, ନୀରବ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ମା। ଆଉ ମତେ ତମେ କହିଛ ନୀରବ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ମୁଁ ଏଟା ଜାଣିନି। ହଉ ଦେଖାଯାଉ, ତାଙ୍କ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ତାଙ୍କ ନୀରବ ହଉଛି। ଯେମିତି ରାତି ପାଇଯାଇଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିଦେଇ ଫୁଲଟିଏ ଧରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ କହିଲି ୟୁ ନୋ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ବୋନଫେଟ୍। ଏଇ ବୋନଫେଟ୍ଟା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଯୋଉ କହୁଛେ ମା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାରେ ତା କ'ଣ କହନ୍ତି? ବୋନଫେଟ୍। କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସିଗ୍ନିଫାଇଜ୍ କ'ଣ, ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା କ'ଣ ତମେ ଏଟା ଜାଣିଛ କି? ଦ ବାର୍ଥଡେ ୱି ୱିଶ୍ ହିୟର୍, ଆମେ ଯୋଉ ଜନ୍ମଦିନଟି ଆଶା କରୁଛୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ତାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତାଟି କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ କି? ସାଧକ କହିଲେ ୟେସ୍ ମଦର, ହଁ ମା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜନ୍ମଦିନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆମକୁ ଏଇନା ପଚାରାଗଲେ ଜନ୍ମଦିନ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ? ଜନ୍ମଦିନ ମାନେ କ'ଣ? ହଁ ଜନ୍ମଦିନ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବ, ଗାଧା ପାଧା କରିବ, ନୂଆ ଜାମା ପିନ୍ଧିବ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ। ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ପରେ ତାର ଯାହା ଲଡ଼ୁ ଫଡ଼ୁ କି ମିଠା ମିଠି ଯାହା ଭୋଗ ନେଇଥିବ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଦବ। ତାପରେ ତା ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଟଫି ହଉ ଚକୋଲେଟ୍ ହଉ ଯାହା ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଦବ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ, କିମ୍ବା ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ ଟିକେ ତା ପାଇଁ ନନାଙ୍କୁ ଡକେଇ ଟିକେ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରାହେଇଥିବ ହେଲା। ଏତିକିଟା ଆମେ ଜନ୍ମଦିନ କହିଲେ ବୁଝୁଛୁ ନା ଆଉ କ'ଣ ବୁଝୁ? ସେଇଭଳିଆ ସେ ସାଧକ ଯାହା ବୁଝୁଥିଲେ ସେ କହିଲେ ହଁ ମା ଜନ୍ମଦିନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ମୁଁ ଜାଣିଛି।
ସାଧକ କହିଲେ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ମିନ୍ସ। ହଁ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଯାହା ବୁଝୁଛ। Mother, but not the special significance you want to tell. ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ରହିଛି ଜନ୍ମଦିନର ଯାହା କହିବାକୁ ମୋତେ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମା ଜାଣିନି। ଜନ୍ମଦିନର ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତାଟି ରହିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ସେ କଥାଟି ଜାଣିନା। ତେଣୁ ମୋତେ ଦୟାକରି ଏଇଟା କୁହ। ସାତ ଜଣ କ'ଣ କହିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତାଟି ଜନ୍ମଦିନର କ'ଣ, ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହ। ତାପରେ ମା କହିଲେ ୟେସ୍। ଏଇଠି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଶୁଣିବା। ୟେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଲି ଏ ସ୍ପେସିଆଲ ଡେ ଇନ୍ ୱାନ୍ସ ଲାଇଫ୍। ଏଇଟା ସତରେ ଜଣକ ଜୀବନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ତା ପାଇଁ ଯେତେକ ଜୀବ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ। It is one of those days in the year when the Supreme descends into us. ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବା ମା କହିଲେ it is one of those days in the year। ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଷର ଜନ୍ମଦିନଟା କେତେ ଥର ଅଛି? ଥରେ। ଜଣେ ସାଧକ ବର୍ଷକୁ 4 ଥର ଯାଇକି ମା ବାପାର ପଡୁ କୁଆଡ଼େ ଦର୍ଶନ ଦିବସରେ ଯିବ ନା, ମୋର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ପା, ସେ ବାର୍ଥଡେ କହିକି ଯିବ। ଯିଏ ତାଙ୍କ ମାଆ ପାଖକୁ ଛାଡୁଛି ସେ ଠରିଛି, ଇଏ ବର୍ଷରେ 4 ଥର ଅଛି। ଏ ମା ପଚାର, ଆଚ୍ଛା ମା ଜନ୍ମଦିନ କେତେ ଥର ପଡେ? କ'ଣ ହେଲା? ସେ ବର୍ଷରେ 4 ଥର ଜନ୍ମଦିନ କହିକି ଆସୁଛି। ତମେ କେମିତି ଭାବରେ ବୁଝୁଛ ଜନ୍ମଦିନକୁ? ତାର ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ବର୍ଷରେ 4 ଥର ହଉଛି। ତେଣୁ ତାର ଚେତନାର ନବଜନ୍ମକୁ ଥରେ ଥରେ ସେ ଆସୁଛି। ତମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଫିଜିକାଲି ବାର୍ଥଡେକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝୁଛୁ କ'ଣ ନା ଫିଜିକାଲି ବାର୍ଥ, ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ। ଚେତନାର ନବଜନ୍ମଟା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଥର ଆସିପାରେ? ଆମେ କାହିଁକି କହିବା ନା ଏଇ ତାରିଖ ଏଇ ସମୟରେ ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟରେ ହେଇପାରିବ ଚେତନା ନବଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଚେତନାର କ'ଣ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବନି? ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସିଏ ଫିକ୍ସ ହେଇଛନ୍ତି ନା ବର୍ଷରେ 4 ଥର ଜନ୍ମଦିନ କହିକି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଚେତନା ନବଜନ୍ମ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମା ଏଠି କହିଲେ ଜନ୍ମଦିନ ଏଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଦିନ, it is one of those days in the year when the Supreme descends into us। ଆଉ କୌଣସି ଦିନ ପରମ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କେବଳ ଜନ୍ମଦିନରେ ପରମ ଆମ ପାଖକୁ କୃପା କରିକି ଆସିବେ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଠିକଟା ମନେ ରଖି ଚଳିବା। ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଆମକୁ ସାଧନା କରି, ତପସ୍ୟା କରି, ଜପ କରି, ଯୋଗ କରି, ଆସ୍ପୃହା କରି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ବିକଳ ହେଇକି ଡାକି ଡାକା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭଗବାନ ସୁପ୍ରିମ ଯିଏ ପରମ, ସିଏ କୃପା କରିକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସହଜ କୋଉଟା? ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା ସହଜ ନା ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାର ଫାଇଦା ନେବା ଏଇଟା ସହଜ? କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିଆ। ଆପଣ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ? ସହଜ। ଆଉ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସହଜ ନା କଷ୍ଟ? ଭାଗ୍ୟଟା ଆମର କହିବା, ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ପରମଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଡାକି 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 ଥକିଯିବା ପଛେ ସାକ୍ଷାତ ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ପରମ ଆମ ପାଖକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତାନି, ଅବତରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପରମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମ ପାଖକୁ ଅବତରି ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଏଟା ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର। ଅର୍ ହ୍ୱେନ୍ ୱି ଆର୍ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଇଟର୍ନାଲ। ଆଉ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମ ପାଖକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସାକ୍ଷାତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଜଣେ ପରମଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ କୋଉଦିନ ପାଏ? ଜନ୍ମଦିନରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ତପସ୍ୟା କରିକି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଇବନି। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଜନ୍ମଦିନ କ'ଣ ହବ?
ସିଧାସଳଖ ପରମଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବ, ସିଧାସଳଖ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲେ one of those days when our soul comes in contact with the eternal। ବର୍ଷର ଜନ୍ମଦିନଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ କି one of those days when our soul, ଆମର ଆତ୍ମା comes in contact with the eternal। ସେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସେ, ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସେ। ଆମର ଆତ୍ମା ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଦିନରେ ହିଁ ଆସେ, ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ସହଜ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦିନ ଆସେ ହେଲା। କାରଣ ସେଦିନ ବା ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ଦେଇକି ଯିବେ ହେଲା। ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ଯେତେକ ରିଲିଫ୍ ଦରକାର, ଖୋରାକ ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ତେଲ, ସୌଦା, ମସଲା ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଦେଇ ଦେଇକି ଯିବେ, ଯା ବୁଝିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ଖୋରାକ ଦେଇକି ଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ତାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆମେ ଆସିପାରୁ। ଆମ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିପାରେ ଜନ୍ମଦିନରେ। ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ରିମେନ୍ ଲିଟିଲ୍ କନସିୟସ୍, ଯଦି ଆମେ ସାମାନ୍ୟତମ ସଚେତନ ହେଇପାରୁ, ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୱି ରିମେନ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ କନସିୟସ୍, ଯଦି ଆମେ ସାମାନ୍ୟତମ ସଚେତନତା ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଲା, ଏ ଲିଟିଲ୍ କନସିୟସ୍, ୱି କ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ୱିଦିନ୍ ଅସ୍। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଟିକେ ସଚେତନ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଦିନଟା ସଚେତନ ହେବା ଦିନ ନା ଅଚେତନକୁ ଖସିବା ଦିନ? ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କେକ୍ କଟା, ବେଲୁନ୍ ଫୁଟା, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରା, ପାର୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ କ'ଣ କରିବ? ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା ଆମ ଭିତରେ କରୁଛି? ପୁରା ଅଚେତନାର ଗହ୍ୱରକୁ ସେ ଟାଣି ନେଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନ୍ମଦିନରେ ରହିବ, ଅନ୍ୟ ଦିନରେ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦିନ ନ ରହିବ। ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଡାକିବାର ଅଛି ଜନ୍ମଦିନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ କରାনো, ଅଲଗା କେଉଁ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଛୁଟି ଦିନ ଦେଖି ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏକାଠି ହେଇପାରିବ, ଭୁରି ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବାସ୍ ଧୁମଧଡ଼ାକ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ନ ହଉ ହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲେ if we make a little effort on this day, ଯଦି ଏ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିଲେ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିପାରିଲେ, we accomplish the work of many lives as in a lightning flash। କେତେ କେତେ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରିକି ଯାହା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି, ବିଜୁଳି ଆଲୋଚିତ ଚଟକି ମାରିଦିଏ, ହଠାତ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ନିମିଷକ ଭିତରେ ସବୁ କିଛିକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ସେଦିନ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବିଜୁଳି ଆଲୋ ମିଲି କରି ଆଲୁଅ ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ନିମିଷକ ଭିତରେ ସବୁ କିଛିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବା ହେଲା। ଯୋଉଟା ନିମିଷକ ଭିତରେ କେତେ କେତେ ଜୀବନ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଆମେ ହାସଲ କରିପାରିବା ଜନ୍ମଦିନରେ, ଜନ୍ମଦିନଟାକୁ କେତେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲେ ଚଳିବ? ଜନ୍ମଦିନକୁ ଭାଇଟାଲି ୱେରେ ଉଡ଼େଇଦେଲେ ଚଳିବ? ମେଣ୍ଟାଲି ବା ଫିଜିକାଲି ୱାର କଟେଇଦେଲେ ଚଳିବ? ତାକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି କଟେଇବା, କନସିୟସଲି କରିବା। କାରଣ କେତେ କେତେ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆମେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲୁ ଫଳ ମିଳିନାହିଁ, ଜନ୍ମଦିନରେ ସେଇଟା ହାସଲ କରିବାର ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ମାରିଲେ ଯଦି ଫଟକି ଫ୍ଲାସ୍ ଭଳିଆ ପଳେଇ ଆସେ, ହଠାତ୍ ଲାଇଟେଡ୍ ହେଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ହଠାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେଇଯାଏ, ଆଲୋକଦୀପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ବିକଜ କାରଣ କ'ଣ? That is why I give so much importance to the birthday। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ମା କହିଲେ କେତେ କେତେ ଜୀବନର ଯୋଉ ତପସ୍ୟାର ଯୋଉ ଫଳ ଆମେ ପାଇନଥାଉ, ଜନ୍ମଦିନରେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ମାରିଲା ଭଳି ଚଟକି ଆମେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। That is why I give so much importance to the birthday, because what one gains in one day, ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯାହା ଲାଭ କରେ ଜନ୍ମଦିନରେ, is truly something incomparable। ତା ସତରେ ଅତୁଳନୀୟ, କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିହେବନି। ଏ ଘରଟା ଯେତେ ବଡ଼ଟେ, ଯଦି ସେତିକି ଉଚ୍ଚାର ସୁନାର ପାହାଡ଼ଟେ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ ଜନ୍ମଦିନରେ, ତଥାପି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେଦିନ ଆମକୁ ଯାହା ଦେବେ। ଆରେ ସୁନାକୁ ନେଇକି କରିବା କ'ଣ?
सुना को नहीं कि करिया को सुना को नहीं कि हो तो 20 वर्ष कि 30 वर्ष 50 वर्ष बंचिया तापर कौन हो ते सुना आगे न सुना को नहीं कि अमर ही पारे कि हो एते पहाड़ उचार सुना देने कौन हो तो जेते जहाँ देले भी तुलना करियो जन्मदिन आमको जहाँ मिलता है ता वास्तव में अतुलनीय and it is for this that I also work to open the consciousness a little पुणी आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा जन्मदिन आम चेतनार पाखुड़ा को खोलिया माँ कौन कहते ना मु निजे कार्य करे आम भीतर चेतनार पाखुड़ा को खोलिया माँ निजे आम भितर कार्य कर को प्रकार ए लिटिल माने सामान्य टिके 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 भाव तेणु माँ जेहेतु आम भीतर पाखुड़ा को धीरे धीरे खोलिया कार्य कर आमे मान यही कथाटी को केते किए बुझीचे ये जो सामान्यतम भाव में माँ आम भितर टिके टिके करी कार्य करुचंती आमर पाखुड़ा को खोलिया चेतना पाखुड़ा को उन्मोचित करने आमे माने यही कथाटी को बुझी पारछु तो ये जो धीरे धीरे से आमर भीतर पाखुड़ा को खोलुचंती टुवर्ड्स व्हाट इज अबव जाकी ऊर्ध्वरे किए अछंती परम अछंती तेणु परमंक आड़ को यात्रा करने आम भीतर चेतनार जो कड़ थिला ताकू से धीरे धीरे प्रस्फुटित करुछन ओपन करुछन उन्मुक्त करुछन जाफल ऊर्ध्वर शक्ति ग्रहण करी आम ऊर्धायित हो पारिबा एई काम आम भीतर किए करंती माँ कौ दिन करंती जन्मदिन रे करि पारंती so that जाफल रे कि one may comes before the eternal जो जड़े से शाश्वतंकर सानिध्य आसी पारिब माय चाइल्ड हे मोर संतान इट इज ए वेरी वेरी स्पेशल डे माँ कौन कहले रिपीटिंग करी इट इज ए वेरी वेरी स्पेशल डे खूब खूब स्वतंत्र दिन जन्मदिन जेहेतु खूब स्वतंत्र दिन पर इट इज द डे ऑफ डिसीजन ये जे होची सिद्धांत नबार दिवस आम जीवन में आम कौन करूँ तार एक सिद्धांत नबार दिवस होची जन्मदिन वर्ष सारा मु कौन करी तार सिद्धांत मु कहूँ जन्मदिन वर्ष सारा मो माँ को कार्य केते व्यापृत रही माँ को कौ प्रकार प्रस्तुत देवी कौ प्रकार जिनस को छाड़ी कौ प्रकार जिनस मु ग्रहण करी मो भितर कौन कौन सब हवा दरकार ये सब कथा सिद्धांत कहते जन्मदिन फॉर इट इज द डे ऑफ डिसीजन जन्मदिन हूँ कौन द डे ऑफ डिसीजन सिद्धांत नेबार दिवस द डे वन कैन यूनाइट विथ द सुप्रीम जन्मदिन हूँ से दिन जो दिन की जड़े परमंक सहित युक्त हो पारे द डे one can unite with the supreme consciousness परम चेतना सहित जड़े युक्त हो पारे जन्मदिन हूँ से फॉर द लॉर्ड लिफ्ट्स अस परम आम कौन करती ऊर्ध्व को उठे नियंती लिफ्ट्स अस ऑन दिस डे ए दिन जन्मदिन आमको परम कौन करती ऊर्ध्व को उठे नियंती जोड़ी परम आम काम कर आमको उठे आम कह ना ना आमर सब दरकार आमर एना दरकार बिरियानी आमर दरकार एना चिकेन आमर बर्तमान दरकार अंडा रोल आमर बर्तमान दरकार फास्ट फूड तो एगुड़ा को छाड़ी कौन से भगवान रो एटा काली डाक आज सब है कौन भगवान पड़े आज ना काली तुम डका यहाँ कालिक रही आज जहाँ एत कथा या किए खाई ना बुझे आम कुआड़ को बेसी डरीचु चिंता कर कनसियसली डेभलप करने आम भितर व्याकुलता रोचे कि भगवान सहित युक्त होगापी व्याकुलता अच्छी कि व्याकुलता तेणु भगवान आमको उठे नापी कार्य करते दिन में कुआड़ को उठेबे से टू द हाईएस्ट रिजिन सर्वोच्च स्तर जोटा कि पॉसिबल जिते दूर संभव केते उच्चकाम जापर चेतनार सर्वोच्च स्तर को से उठे नियंती
so that our soul, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମର ଆତ୍ମା, which is a portion of that eternal flame, ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ୟୋତିର ଯେ କି ଅଂଶ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଆମର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା କ'ଣ କରେ ନା ମେ ବି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ସୋଲ୍। ସେ ଏଇ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରେ ଏବଂ ସେଇଠି ତାର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟକୁ ଆମେ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅସଲ ପରିଚୟଟି ଅଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ଆମର ସେ ପରିଚୟଟା ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନ ଉଠି ଆମେ କହୁଛୁ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଚିକେନ ମଟନ ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେକ୍ କଟା ବେଲୁନ ଫୁଟା ୟାରି ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇଛୁ ବାର୍ଥଡେରେ ହେଲା। ତାପରେ ମା କହିଲେ ଦିସ୍ ଡେ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଲି ଆନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ଜୀବନରେ ଯଥାର୍ଥରେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଏକ ସୁଯୋଗର ଦିନ। This day is truly an opportunity in life. ଜୀବନରେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ। One is so open, ଜଣେ ଏତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ ଯେ ଜନ୍ମଦିନରେ, and so receptive, ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ଏତେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇଥାଉ ଯେ that one can assimilate all that is given. ତାକୁ ଯାହା କିଛି ଦିଆଯାଏ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରେ, ସମଗ୍ର ସତରେ ତାକୁ ଭିଜେଇ ଦେଇପାରେ। ଯାହା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାରେ ତାକୁ ଭିଜେଇ ଦେଇପାରିବା। କେବଳ ଗୋଟେ ସତ୍ତାରେ ସେ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଇକି ରହିବନି। ଯଦି ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସେ ଭିଜେଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଜନ୍ମଦିନ ସେଇଭଳି ଏକ ଦିନ। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି, and I can do many things। ମା କହୁଛି ମୁଁ ବହୁତ କଥା କରିଦେଇପାରେ ଜନ୍ମଦିନ। that is why it is important। ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେହେତୁ ମା ବହୁତ କଥା ଆମ ଭିତରେ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୋଉଟା ଆମେ ପାରିବା ନାହିଁ ମା ସେଦିନ କରିଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଦିନ ମାକୁ ଡାକିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ, ମା ସେଦିନ ଅଧିକ ଡାକିବା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ଡେଜ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ when the Lord himself opens, ଯୋଉଦିନ ପରମ ନିଜେ opens କରିଦିନ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିଥାନ୍ତି, opens the doors, ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ୱାଇଡ୍ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି for us, ଆମମାନଙ୍କୁ। ପରମ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ନା ଭାଇନାଙ୍କର ମୋର ଆସିବି ବୋଲି କହିବୁ, ଦ୍ୱାରଟା ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲା ହେଇଛି ନା ବନ୍ଦ ଥିଲା? ଏଇ ଭାଇନା ହେଲେ କେହି ନା ଆସିବେ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଖୋଲ ଖୋଲ ଗେଟ୍ ଖୋଲ। ତା ପୂର୍ବରୁ ରେଡ଼ି କି ନାହିଁ? ହଁ, ପରମ ଆମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା କରିକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ରହ ତମକୁ ଯିବୁ ତ, ତମ ପଳଉଛ କୁଆଡ଼େ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ଯିବୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ? ଆମେ ପରମକୁ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ, ରୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ, ଡେରି କ'ଣ ଏତେ, ରୋଟେ ଚିକେନଟା ବସିଗଲା ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ଯିବା ନା, ସେ ମଟନଟା ସରି ନାହିଁ, ଆହୁରି କେତେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ରହିଯାଇଛି, ସବୁଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଚାଖି ସାରେ ତାପରେ ଯିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡଲି ପ୍ଲେଜର, ପାର୍ଥିବ ସୁଖଟି ଆମକୁ ଏତେ ମାତୁର କରିଦେଇଛି, ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ତାରି ଢଙ୍ଗରେ କଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। It is as though He were inviting us to rekindle more powerfully। ସତେ ଯେମିତି କି ସେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ, ରିକିଣ୍ଡଲ ମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଲିଭିଲୁଆ ଯାଇଛୁ ଆଉ ଥରେ ଜଳିବା ପାଇଁ, ମୋର ପାୱାରଫୁଲି ଦ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍। ଆମର ଯେଉଁ ଆସ୍ପିରାର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଟି ଜ୍ୟୋତିଟି ଜଳୁଥିଲା ସେ ଯେମିତି ଲିଭିଲୁଆ ଯାଇଛି, ଆମକୁ ସେ ଆଉ ଥରେ ଜଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଆସ ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ତମର ଦୀପକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜଳେଇଦେବି। ଆସ୍ପିରାର ଦୀପଟି ଯେଉଁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଇକି ଜଳୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଦେଇପାରିବି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ଡେଜ୍। ଏଇଟି ହେଉଛି ଦିନ, ସେଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ which gives us, ଯେଉଁଦିନ କି ସିଏ ନିଜେ ଆମ ପାଖରେ ଦିଅନ୍ତି। ପରମ ନିଜକୁ ଆମ ପାଖରେ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଓଲଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଓଲଟାଟା ହୁଏ, ପରମ ଆମ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦିଅ।
ସୁଯୋଗ ଦିନ ନା କଷ୍ଟକର ଦିନ ଆଜି? ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଆମକୁ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦିନ ପରମ ଆମ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦିଅନ୍ତି। ହି ଗିଭ୍ସ ଅସ୍, ସେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ଡେଜ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହି ଗିଭ୍ସ ଅସ୍। ଗୋଟାଏ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ କି ସେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ୱି ଟୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାଇ ଆୱାର ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା could attain to this। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଆମ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରଖୁ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପରମ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। କୋଉଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି କରିକା ପରମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଆଉ ପରମ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। କୋଉଟା ସହଜ? ନିଶ୍ଚିତ ପରମ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହଜ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇ ଆୱାର ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ କୁଡ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ଟୁ ଦିସ୍, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ହେବା, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ। ବଟ୍ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଲଙ୍ଗ୍। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘତର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଲଙ୍ଗ୍, ହାର୍ଡ, ଆଉ କଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟ, ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ସୋ ଇଜି। ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ବି ନୁହେଁ। ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍, ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଅଲ୍ ଚାନ୍ସ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସୁଯୋଗର ଦିନ ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସୁଯୋଗର ଦିନ ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ। କାରଣ କ'ଣ? ଚାନ୍ସ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ବିକଜ୍ ଦ ଡେ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେସ୍। ବାର୍ଥଡେ ଇଜ୍ ଦ ଡେ ଅଫ୍ ଗ୍ରେସ୍। ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା କ'ଣ? କୃପାର ଦିବସ। ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାର ଦିନ। ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା ଜୀବନର ସୁଯୋଗର ଦିବସ। ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା ଆତ୍ମାର ଦିବସ। ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା ପରମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ଏକ ଦିବସ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗଟାକୁ ଆମେ ହାତଛଡ଼ା କରିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହବ? ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହବ କି? ଆଦୌ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଜନ୍ମଦିନକୁ କେବେ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରୀୟ ବା ମନସ୍ତରୀୟ ବା ଭୌତିକ ସ୍ତରୀୟ ଭାବରେ କରାଇବା ନାହିଁ, ପାଳନ କରିବା। ଆମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ଡାକିବା ପାଇଁ, ଜନ୍ମଦିନରେ ନୀରବ ରହିବା ସେଦିନ ମାଆଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ରହିବା, ପାର୍ଶ୍ୱର କରିବା, ନାମଜପ କରିବା, ମାଆଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବସିବା, ସମାଧିକୁ ଚାହିଁକି ବସିବା, ସାବିତ୍ରୀ ପଡ଼ିବା, ନୀରବ ରହିବା, କାହା ସହିତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅପଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେଦିନ, ନୀରବ ରହିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ମାଆଙ୍କ ନାମ ସବୁବେଳେ ଜପିବା। ଅପ୍ରିୟ ହୁଏ ତ ହଁ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦିନ କେଉଁ ଦିନ ଛୁଟି ଦିନ ଦେଖି ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଡାକି ଭୋଜିଭାତ କରି ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ଟା ରହିବ କାହିଁକି? ଜନ୍ମଦିନ ତ ଗଲା ଗଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ମଜାରେ ଖାଇବାକୁ ତ ମୋର ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଏମିତି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରେ, ଏଇଟା ଯାହା କରିବା ଏଇଟା ସବୁ ତୁଚ୍ଛ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନଥାଏ। ଦିଆଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏସବୁ କରିବା। ଜନ୍ମଦିନ ନୀରବତା ଭିତରେ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ଜନ୍ମଦିନ କଟେଇବା। ସେ ଆତ୍ମାର ଦିବସ, ଚେତନାର ଦିବସ, କୃପାର ଦିବସ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଦିବସ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ବାଚିତ ଦିବସ, ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗର ଦିବସ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆଉ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ ନ କରି ଚେତନାଦୀପ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଆଙ୍କ ମିଳି ସହିତ ନିରବ। ମାଆଙ୍କ ମିଜି ସହିତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ନୀରବ ରହିବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବା। ସାଇଲେନ୍ସ।
ଓଭର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେଲା।